नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 5 तारिख बुधवार। आसतु मात्र किछि मिनिट रे जानि नेबा ओडिशा देश विश्वर आज 20टी सबुठारु बड़ और गुरुत्वपूर्ण ताजा खबर। वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपण को गोटे छोटिया अनुरोध, जदि हमर ई प्रयास आपण को भलो लागु थाए तबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तबे आ विलंब न करी चलंतु आरंभ करबा आज 20टी बड़ खबर। आज प्रथम खबर, मां कंधुनी देवी मंदिर रे राष्ट्रपति को पूजा अर्चना। स्वतंत्र ट्रेन जोगे ब्रह्मपुर रे पहुंचवा परे कार जोगे तप्तपाणी गले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तप्तपाणी रे मां कंधुनी देवी मंदिर रे पूजा अर्चना कले राष्ट्रपति। रास्ता रे जिबा बेले रास्ता रे अटकी चॉकलेट बांटिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिगपहंडी कॉलेज आगरे छात्री मानकु निजे चॉकलेट बांटिले राष्ट्रपति। सूचना अनुसार दर्शन पर राष्ट्रपति पुणी रास्ता रे ब्रह्मपुर फेरी गोलाबंद आर्मी एयर डिफेन्स कॉलेज रे रात्रि यापन करिले। आज पूर्वाहन रे राष्ट्रपति ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रु ट्रेन जोगे भुवनेश्वर फेरी जिबा कार्यक्रम रहिछि। राष्ट्रपति सहित ओडिशार राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्ये उपस्थित रहिथिले। राष्ट्रपति गस्त पई ब्रह्मपुर रेल स्टेशन समेत समस्त सड़क पथरे ब्लू बुक अनुसार कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायतिला। परवर्ती खबर, त्रिशांकुनी विवादीय मंतव्य, उदयनिधि स्टालिन गिरफ। अभिनेत्री त्रिशांकुनी अरुचिकर मंतव्य देबा परे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन विवाद रे फसिछंती। तांको विरोध रे एफआईआर रुजु हेबा परे चेन्नई स्थित बासभवन रु पुलिस तांको गिरफ करिछि। सूचना मुताबक कावेरी जल विवाद को नै तांजाभुर रे आयोजित एक प्रतिवाद सभा रे उदयनिधि स्टालिन राज्य सरकार को समालोचना करथिले। से अभियोग करथिले जे तमिलनाडु कावेरी नदीर यथार्थ जल पाउ नाही एवं सरकारी प्रसंग रे उदासीन रहिछंती। भाषण समय समावेश उपस्थित किछि लोक अभिनेत्री त्रिशांको नाम रे स्लोगान देइथिले। एहा परे उदयनिधि करथिबा एक मंतव्य को विवाद सृष्टि होइथिला। तांकर ए मंतव्य को अनेक महल रे त्रिशांको प्रति अपमानजनक बोली अभियोग करा जाइछि। एहा परे मामलाटी राजनीतिक रूप नैथिला। एही अरुचिकर मंतव्य को टीवी के सरकार कड़ा कार्यानुष्ठान नैछंती। परवर्ती खबर, मां मंगला पीठर उन्नतीकरण विजयस्थली उपर उप मुख्यमंत्री और आईन मंत्री गुरुत्व। पुरी जिला काकटपुर मां मंगला पीठर सामग्रिक उन्नतीकरण नहीं लोकसभा भवन स्थित सम्मेलनी कक्ष रे एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा एवं आईन पूर्त अबकारी मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन मिलित अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे मां मंगला पीठर विजयस्थली एवं पारिपार्श्विक अंचलर उन्नतीकरण और सौंदर्यकरण नहीं आलोचना अनुष्ठित होइतिला। बैठक रे मुख्य मंदिर मरामती, रोषगृह निर्माण, पार्किंग स्थली उन्नतीकरण, सेवायत भवन निर्माण, यात्री निवास, चंदन घाटर आधुनिकरण, भोग दुकान, ऐतिह्य गेट निर्माण नि आलोचना होइतिला। परवर्ती खबर, ओड्राफ हेब नवकलेबर। ओड्राफ को राज्यर एसडीआर भावे उन्नीत करा जिवो, वृद्धि पाइब दक्षता और क्षमता। ओड्राफ को राज्यर राज्य विपर्यय प्रशमन बाहिनी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एसडीआर भाव उन्नीत करा जिवो एवं याहाकु विपर्यय मुकाबिला पई एक संपूर्ण समर्पित बाहिनी रे परिणत करिबा दिगरे पर्यायक्रमे पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। सेहीपरि ओड्राफ पई स्वतंत्र बाटालियन गठन सहित यार नेतृत्व परिचालना पई जड़े स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करबाकु मध्य पदक्षेप निया जिवो। लोकसभा भवन ठारे राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार राज्यर विपर्यय परिचालना व्यवस्था एवं भित्तिभूमि संपर्क में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइछि। एथिरे विपर्यय मुकाबिला निमंते ओड्राफ आवश्यक दक्षता एवं सामर्थ्य वृद्धि निमंते मंत्री गुरुत्वारोप करिसंती। परवर्ती खबर, पलातक अपराधींकर 17,874 कोटी संपत्ति जबत। विदेशर 274 जन पलातक अपराधी को फेराई आनिला भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एवं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मार्गदर्शन में पलातक अपराधी विरोध में एक निर्णायक आभिमुख्य ग्रहण करी भारत 2019 ठारू 36 देशरू 274 जन पलातक अपराधी को फेराई आनिछि। पलातकों विरोध में कार्यानुष्ठान को सुदृढ़ करने प्रधानमंत्री मोदी 2018 रे पलातक आर्थिक अपराध आईन प्रणयन करथिले। गृहमंत्री मार्गदर्शन में भारत पलातक मान विरोध में एक समन्वित गुइंदा आधारित एवं प्रजुक्ति विद्या परिचालित मॉडल विकसित करिछि, जहाँ सेमानक विरोध में कठोर पदक्षेप पथ परिष्कार करिछि एवं सेमानक भारत को फेराई आनिबा सहज करिछि। परवर्ती खबर, एलआईसी 6.5% अंशधन बिक्री हेबो। केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी 6.5% अंशधन बिकिबे। मंगलवार ठारू शेयर बिक्री ऑफर फॉर सेल बा ओएफएस जरिया आरंभ हेबो बोली निवेश और सरकारी संपत्ति परिचालना विभाग दीपम सचिव आरुनिश चावाला सूचना दैछंती। प्रथमे 2.5% अंशधन बिक्री हेबो
ଏବଂ ଚାହିଦା ଭଲ ରହିଲେ ଆଉ 4% ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭାରେ ଟିକସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ଟିକସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟିକସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଦେଶରେ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ନିର୍ମାଣକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଟିକସରେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆୟକର ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2026କୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବିଲ୍ରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆୟକର ଆଇନ 2025, ଅର୍ଥ ଆଇନ 2026 ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନ 2007ରେ ସଂଶୋଧନ ଏହି ବିଲ୍ ଜରିଆରେ ହେବ। ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଘାତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16 ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ତାରିଖ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ KYC ନଚେତ ମିଳିବନି ଶସ୍ତାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଲ୍ପିଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମେସେଜ ପାଇଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର KYC ପୂରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା SMS ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ସବସିଡି ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 13 ବର୍ଷ ପରେ 20 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଆଶାରାମ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାରୋଲ ଅନୁମତି ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଶାରାମ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ତାଙ୍କର 20 ଦିନିଆ ପାରୋଲ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମଞ୍ଜୁରି ପରେ ଆଶାରାମ 13 ବର୍ଷ ପରେ 20 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 9ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହେବ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଗଷ୍ଟ 9ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଦେଶଭକ୍ତିର ଏହି ଅଭିଯାନ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, ମେଡିକାଲ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଝଲକ। ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ପାଳନ ହେବ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାରଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଡେପୁଟେସନ ବାତିଲ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବଡ଼ କଲ୍ଲାକୋଟ ପିଏମଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଡେପୁଟେସନକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ଅଭିରାମ ଭୋଇ ଓ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟସ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡେପୁଟେସନ ପଠାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ମଝି ଆକାଶରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ। ଅବତରଣ ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଅଘଟଣ ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ହେବ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନିଆ ଆକାଶମାର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଗପତ, ସାହାରନପୁର, ମୁଜାଫରନଗର, ମିରଟ, ଗାଜିଆବାଦ, ହାପୁର ଏବଂ ବଲନ୍ଦର ସହରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ବାଗପତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥାନାରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ମନା। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଣିକି ଥାନାରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂକୁ ବାରଣ। କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ବେଆଇନ ସଂଯୋଗ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଣିକି ଥାନାରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ବାବୁ। କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବେଆଇନ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଫିସ ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା, ରେଞ୍ଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବାଟାଲିୟନ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ଅଫିସ ଭବନରୁ ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର କିମ୍ବା
ବ୍ୟାରକକୁ ବେଆଇନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦେବା, ଅଫିସ ବିଦ୍ୟୁତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଇଭି ଚାର୍ଜ କରିବା ଓ ଅନୁମତି ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ କର୍ମୀ। ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଲିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା କଳାର ଝଲକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏହି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସୌଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ କମ୍ଭମପତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା, କାରିଗରୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ପିପିଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆ ଏବଂ କଟକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପା ତାରକସି କଳାରେ ନିର୍ମିତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟରେ 13 ଜିଲ୍ଲା। 6 ତାରିଖରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପରଠାରୁ କମିବ ବର୍ଷା ବିସ୍ତୃତି। 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟରେ ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସ, 22 ଶିଶୁ ମୃତ। ଗୁଜରାଟରେ ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ। ଏହି ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 22 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୁଜରାଟରେ ମାରାତ୍ମକ ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ରୋଗ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୁଜରାଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାନସେରିଆଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 84 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 35 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଏହି ଭାଇରସ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ଦ, 12ରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା। କୋଇଲା ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜେଲ ହାଜତରେ ଥିବା କୋଶଳା ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ବଢୁଦ୍ୱାର ଯୋଗାଣ ହେଉ ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଏହାର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।